आइपीमा चाहिँ यो कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्यो भने चाहिँ बरु फाइदा छ तर यही कुरा पढ्यो भने त हामी त के अरे कन्भर्सन बाइनरी र डेसिमल गर्नुभयो हेक्स गर्नुभयो कि भएन सबै गरेको हामी त Okay, then I won't take too long time, हैन तर some can be confusing है कुनै फ्रेन्ड्सहरु वीक हुनुहुन्छ भने उहाँलाई रिभिजन हुन्छ तर यो के कुरामा काम लाग्छ त्यो कुराहरु भनिदिनु भयो भने उनीहरुलाई हेल्प हुन्छ ल बरु Okay. So binary to decimal to binary conversion. Okay. The binary positional value table is useful in converting a dotted decimal IPv4 address to binary. Start in the 128 positions. सबैभन्दा अगाडिकोबाट स्टार्ट गर्ने the most significant bit if the decimal number of the octet हैन octet भनेको 4 वटा octet हुन्छ IPv4 मा फर्स्ट octet 8 वटा बिटलाई octet भन्छ n equal to or greater than 128 अब पहिला सुरु त्यो छ कि छैन भनेर अगाडिबाट चाहिँ चेक गर्दै जाने हैन यदि त्यो ग्रेटर छ भने त्यहाँ 1 राखेर रिमाइन्डर फेरि पछाडीको सँग ग्रेटर छ कि छैन भनेर चेक गर्दै जाने so if no record a binary 0 in the 128 position value and move to 64 position value if yes record a binary 1 in 128 position value subtract 128 from the decimal number and move to the 64 positional value repeat these steps through the 1 position value जसरी 1 position सम्म चाहिँ के गर्ने त त्यसलाई चेक गर्दै जाने you can see in this example अब 168 लाई बाइनरीमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने 168 greater than 128 yes हैन त्यसपछि 1 राख्ने 128 को तल 1 राख्ने त्यसपछि बाँकी रहेको subtract 168 minus 1 is 40 greater than 64 no then you put 0 now is 40 greater than 32 yes हैन त्यसपछि फेरि 1 राख्ने 32 को तल and त्यसपछि subtract गर्ने 40 minus 32 remaining 8 is 8 greater than 16 no so you put 0 in 16 then you move to 8 and then you say is 8 greater than 8 then it's equal so you put 1 then there is no remainder so remaining block ma चाहिँ के राख्ने 0 0 राख्ने so 168 को के हुने भयो त बाइनरी भ्यालु 101010000 okay यसरी चाहिँ हामीले you can convert is just the revision साथीले भन्नुभयो हैन तपाईं जस्तै यो पहिले गरिसक्नु भएको छ भनेर so I'm not spending too much time in it so router you can see there are 4 octets separated by decimal हैन यसमा 192 भनेको it's 11000011 when you convert to binary 168 भनेको 101010000 and then you have 10 it's 00001010 and another 10 00001010 so routers and computers only understand binary while humans work in decimal it's important for you to gain a thorough understanding of these two numbering systems and how they are used in networking okay hexadecimal number system so in this case this one we have already done before as well 2 times they were धेरै time waste गर्दैन to understand IPv6 address you must be able to convert hexadecimal to decimal and vice versa hexadecimal is a base 16 numbering system using the digits 0 to 9 and letters A to F it is easier to express a value as a single hexadecimal digit than as 4 binary bit hexadecimal is used to represent IPv6 addresses and MAC address so decimal 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 0 to 15 16 places okay in decimal that is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then A B C D E F F is the last 16th digit or value the last number okay then you have this in binary from 0000 to 1111 okay
and hexadecimal and IPv6 addresses. So this is IPv6. Okay, IPv6 मा देख्नुभयो भने it has got hexadecimal value for hexadecimal digits, हैन? अनि यसको कतिवटा छ separated by colon, okay, separated by colon, and each of them are if you count them, there are total number of 32 hexadecimal values. Okay, so IPv6 addresses are 128 bits in length. Every 4 bit is represented by a single hexadecimal digit. तपाईको IPv4 तपाईले पहिला IPv4 हेर्नु भने यो ब्लकमा जति सेलेक्ट भएको छ this actually equals to IPv4. So actually IPv6 is 8 times than IPv4. यति ब्लक तपाईको के थियो त IPv4 बराबर इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ हैन? पहिला चाहिँ it was 32 bits हैन? अब त 32 बिट त एउटा मात्रै 32 बिट्स को हुने भयो. Okay, no, it's one is in hex. This is in hex, so you have to convert each of them to binary. Okay, the figure shows the preferred method of writing out an IPv6 address with each X representing 4 hexadecimal values. Each 4 hexadecimal group is referred to as hextet. Oh, उसमा octet भने जस्तो यसमा के भन्छ त? We call it as hextet. Decimal to hexadecimal conversion. Follow the step listed to convert decimal numbers to hexadecimal values. Convert the decimal number to 8-bit binary strings. Divide the binary strings in groups of 4 starting from rightmost position. Convert each 4 binary numbers into the equivalent hexadecimal digits. For example, 168. त्यसलाई 168 लाई के गर्ने पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने. बाइनरीमा कन्भर्ट गरिसकेपछि now you can convert अगाडिको 4 वटा जुन डिजिट छ त्यसलाई एउटा भ्यालु दिने हैन. That is A. If you say 10101010000 छ भने you separate it as 1010 and 110. अब 1010 भनेको A हो अनि 1000 भनेको चाहिँ it is 8. Okay, so when you convert to 168, first you have to convert that into binary, and then you can then convert that into hexadecimal. It's quite easy. After you convert it to binary, you can convert it to decimal, and you can also do the same. तपाईले जस्तै अब hexadecimal बाट फेरि उसमा डेसिमल भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने अनि then you convert it to decimal. Okay, so hexadecimal to decimal conversion. Follow the steps. Convert the hexadecimal number to 4-bit binary strings. Create 8-bit binary grouping starting from the rightmost position. Convert each 8-bit binary grouping into equivalent decimal digits like D2. If you are converting, then in binary, 4-bit binary strings is 1110. D भनेको के हो त 1110 हो र 2 भनेको 0010. So now you bring them together. Okay, when you bring them together in 8-bit grouping, then you can convert this one into decimal. Okay, and that is 210. So D2 is 210 in decimal. अब यो फर्स्ट डिजिट भनेको 128 हो, सेकेन्ड डिजिट भनेको 64 हो हैन. हामीले यो सुरुमै गरिसकेका छौं. Then you have 32. If you add them all, then you get 210. IPv4 addressing structure. So an IPv4 address is a hexadecimal
is a 32-bit hierarchical address that is made up of a network portion and host portion. तपाईको IP addressमा चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि it's त्यहाँ नेटवर्क पोर्सन हुन्छ र होस्ट पोर्सन भनेको स्टेशन्सहरु एन्ड डिभाइसहरुले लिने उनीहरुको unique ID. We call that as host portion. When determining the network portion versus the host portion, you must look at the 32-bit stream. A subnet mask is used to determine the network and host portion. अब यसमा नेटवर्क कुन हो र होस्ट कुन हो भनेर छुटाउनको लागि we use subnet masks. Let me show you one example. So see, it can be two cases. One is 10.0.0. Okay. It can be also 255.255.255.0. But it can also be 10.0.0.0. Okay. So 255.255.255.0. You do take. Oh wait, it's here. I wanted to make this one. So in this case, you can see त्यही एउटा 10.0.0.को 0. Okay, यसको चाहिँ subnet marks is it can use two different subnet marks. तर तपाईको जस्तै अब if it has got if it's like internet backbone, तपाईको internet backbone छ भने then you if you are using public IP, तपाईले private हैन public IP जस्तै 10 को ठाउँमा 11 राखौं, it's more easier if it's 11. Okay, 10 को series मा त कुनै छ, if it's 11 हैन तपाईले जस्तै अब यो केसमा गर्नुभयो भने this is different class हैन, यो different class हो र यो फरक नेटवर्क हो. This is different class and a different network. तपाईको यसमा चाहिँ if it's like a backbone, internet backbone, then you will be using this IP. यो तल जुन 11.0.0.0 छ र 255.0.0.0 छ, you will be using this one. तर तपाईको यदि if you have broken your तपाईको यही नेटवर्कमा तपाईले अब जस्तै you have segmented your network, तपाईले segment गर्नु भएको छ भने then you तपाईको segmented माथिको चेन्ज हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले तपाईको के हुन्छ त त्यही नेटवर्कमा पनि त्यो segmented network भित्र तपाईले के गर्नुहुन्छ त you will use this network मा त्यो तपाईले नेटवर्क डिवाइड गर्दै जानु हो भने then you will be using this subnet mask. त्यही भएर यसको केसमा तपाईले when you use subnet mask, these three portions with network हैन, जति एउटा subnet mask जति भ्यालु सम्म गर्नुहुन्छ होस्ट भयो. Okay, so this subnet mask is used to define the network and host person. Okay, I think we'll get these examples later in this later in the course. So subnet mask is used to determine the network and host portions. The subnet mask to identify the network and host portions of an IPv4 address. The subnet mask is compared to the IPv4 address bit for bit from left to right. So you can see here 192.168.1.0 and then .1.0. In this case, that's the IP. एउटा होस्ट को IP हो 1.0
then you have this subnet marks 255.255.255.0. This means that जुन 0 portion हुन्छ त्यसले के गर्छ त host portion लाई जनाउँछ, and then all these 255 all ones, and these define the network. The actual process used to identify the network and host portions is called ANDing. अब कुन कुन चाहिँ नेटवर्क हो र कुन होस्ट हो भन्नको लागि चाहिँ we have to ending हैन, बिट्सहरु ending गर्ने भनेको if it's 1 and 1 it becomes 1, if it's 0 and 1 it becomes 0, if it's 1 and 0 it becomes 0, and 0 if it's 0 and 0 then it becomes 0. यदि 1 छ भने मात्रै, if it's 1 and 1 then it becomes 1. त्यसरी गर्नुभयो भने then if you add this 192 and then the subnet marks ending हैन, first उलाई चाहिँ end गर्नुभयो भने first part लाई you get 192 किन भन्दा अगाडिको दुई डिजिट दुईटैमा 1 छ, so this part becomes 192, and in this case you'll have 168 if you end second portion हो. यसलाई तपाईहरुले एन्डिङ गर्नु भने it becomes तीनटा डिजिट छ माथिको 1 भएको, त्यही भएर तल 8 वटै छ 1 भएको. If you end this you get 10101000, it becomes 168. If you end both of them you get 10. Okay, the third part यसलाई एन्डिङ गर्नु भने it becomes 10. The last part मा एन्ड गर्नु भने सबै के हुन्छ 0 हुन्छ. त्यो भनेको if you end the IP address and then subnet marks you get the network, and network is 192.168.10.0. I think it's here. Okay, it's I think later. Yeah, sir. The prefix length. A prefix length मा चाहिँ prefix length is a less cumbersome method used to identify a subnet marks address. Okay, the prefix length is the number of bit to 1 in the subnet marks. It is written in slash notation. We call it slash notation. Okay, therefore count the number of bits in subnet marks and prepend it with a slash. अब फर्स्ट अक्टेट कति छ, सेकेन्ड अक्टेटमा कति, थर्ड अक्टेटमा कति छ, फोर्थ अक्टेटमा कति छ, त्यही अनुसारले के देन एउटा स्ल्यास राख्ने र त्यो पछाडि के गर्ने, हाउ मेनी बिट्स आर देयर. तपाईको फर्स्ट केसमा 255 मात्रै छ भने यु क्यान सी हियर इफ इट्स 255 देन यु युज you have 8 bits. Okay, the first octet has got all ones, so it becomes /8. Second ma ke cha, you have got duita octet ma all 8 ones, so you have 16 हैन. त्यसरी थर्ड octet ma के छ, the third उसमा तीनटै octet ma चाहिँ ones, if you count ones then you have 24. त्यसरी हरेक त्यो लास्ट octet ma चाहिँ increment with 1. Okay, increment गर्दै जाँदाखेरि you have 25, 26, 27, 28, 20, and 30, 31, 32. Okay, up to 32. But here it's up to 30. A logical and Boolean operation is used in determining the network address. Logical and is the comparison of two bits where only a 1 and 1 produces a 1 and any other combination results in a 0. So 1 and 1 equals 1, 1 and 1, 0 and 1 equals 0, 1 and 0 equals 0, 0 and 0 equals 0, 1 equals true and 0 equals false. To identify the network address, the host IPv4 address is logically ANDed bit by bit with the subnet marks to identify the network address. So here you can see an example. 1 and 1 it becomes 1, 1 and 1 it becomes 1, 0 and 1 becomes 0. So 192.168.10.10 like subnet marks 255.255.255.0 सँग end गर्दाखेरि the result is 192.168.10.0, and that is the IPv4 network address.
त्यसरी चाहिँ नेटवर्क के हो भनेर छुट्याउन सकिन्छ आफ्टर वी एन्ड IP address with subnet mask. Okay. Network host and broadcast address. So एउटा नेटवर्कमा within each network are 3 types of IP address. One is network address, second is host address, and third is broadcast address. So let's see. So in the example, you can see. Sir. हजुर. One quick question सोधिहाल्छु तपाईँलाई. Okay. के रे उसमा के ल्यान हामीले टोपोलोजी बनाउँछ नि तपाईँको त्यो स्टार बस मेसेज भन्छ नि हैन यो टोपोलोजी के तपाईँले के हाम्रो जस्तै अब उसमा पनि काम लाग्छ जस्तै हामीले अब एउटा बिल्डिङमा हामीले टोपोलोजी बनाउँदाखेरि यो यस्तो खालको हुन्छ नि अब टोपोलोजी काम लाग्छ भन्छ है तपाईले जस्तो लाग्छ तपाईले सिटी टु सिटी 3-4 सिटीमा तपाई जोड्दै हुन्छ त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको टोपोलोजी युज हुन्छ त पोइन्ट टु पोइन्ट त्यो चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट हो अनि के अर्को चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट युज हुन्छ हैन अनि फेरि अर्को क्वेशन बिर्स्यो हुन्छ ठिकै छ अनि यो पोइन्ट टु पोइन्ट तपाईले कस्तो भने राउटर टु राउटर कनेक्ट गर्ने भएको भएर कि कस्तो राउटर टु राउटर बिकज सबैको एउटै राउटर बनाएर कनेक्ट गर्नु भएको भएर सबैलाई चाहिँ एउटा राउटरमा ल्याएको भएर अब त्यसलाई फेरि त्योबाट उलाई हेर्न मिलेन हैन किन भन्दा पहिले उताको एउटा ब्लक बनिसकेको छ जस्तै एज्युम लेट्स एज्युम पोखरामा बेग्लै नेटवर्क छ हैन काठमाडौँमा बेग्लै नेटवर्क छ सो काठमाडौँमा भएको र पोखरामा भएको नेटवर्कलाई चाहिँ वी कनेक्ट भनेको इट्स पोइन्ट टु पोइन्ट हैन ट्रङ लाइनबाट जस्तै दमोल के रे जस्तै अब खैरिङ टारबाट चाहिँ के रे अब जताततै पठाछ भने चाहिँ त्यो मेन ट्रङ्कको त्यो लाइन हुन्छ नि ट्रङ्क त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो मेन राउटरमा ल्याएर चाहिँ जोडिदिनु पर्यो त्यसो है एउटैमा त्यसो भने you have to bring that one अनि सर अर्को के ब्यान्डविड्थको चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि कुन चाहिँ प्रोग्राम युज गर्छ नि आईएसपी मा आईएसपी ले उ हटस्पट उ के रे अब यो माइक्रोटेकमै हटस्पट भन्ने अप्सन हुन्छ ओके इफ दे आर युजिङ अब उसको डिभाइस अनुसार पनि हुन्छ जस्तै उसमा ट्राफिक सेपिङ भनेर छ फोर्टिगेटमा है फोर्टिगेटमा चाहिँ तपाईँको ट्राफिक सिस्कोमा त मैले अझै डिभाइसै हेरेर गरेको छैन फोर्टिगेटमा ट्राफिक सेपिङ भनेर त्यो टनललाई चाहिँ ब्यान्डविड्थ एलोकेट गर्न मिल्छ उसमा माइक्रोटेकमा चाहिँ तपाईँको हटस्पटमा चाहिँ ब्यान्डविड्थ अब सानो पहिला मैले आईएसपीमा गर्दाखेरि हटस्पटमै ब्यान्डविड्थ हेरिन्थ्यो अनि कसले बढी ब्यान्डविड्थ खाने छ उसलाई चाहिँ तल झारिन्थ्यो अब सिस्को डिभाइसहरुमा देयर इज अल्सो यु क्यान एलोकेट ब्यान्डविड्थ फर द्याट लाइन ओके द्याट लिंक त्यसमा पनि एसाइन गर्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ त्यसो भए चाहिँ जस्तै अब के रे उसहरुले आईएसपीहरुले जब माइक्रोटेकको राउटर साउटरहरु युज गरिरहेछ नि उनीहरुले त्यो राउटरहरु युज गर्यो भने चाहिँ के रे उनीहरुले चाहिँ त्यो हटस्पटको चाहिँ प्रोग्राम डाउनलोड गरेर इट्स माइक्रोटेक भित्रै एउटा फिचर हो के हटस्पट भन्ने एचओटी एसपीओटी भन्ने हटस्पट भन्ने हुन्छ त्यो फिचर हो त्यो भित्रै अनि यु क्यान एलोकेट जस्तै अप डाउन दुईटा ब्यान्डविड्थ चाहिँ त्यही आफूले म्यानुअली एसाइन गर्न मिल्छ कि अनि जस्तै हुवावेको कुन चाहिँ होला त थाहा छ तपाईलाई त्यसको all of them has got feature जस्तै मैले भने उसमा ट्राफिक सेपिङ भनेर छ हैन फोर्टिगेटमा आई युज फोर्टिगेट धेरै चलाउनु त्यही गरेछ हरेक इच डिभाइस हैज गट फिचर टु कन्ट्रोल ब्यान्डविड्थ अब जस्तै ब्यान्डविड्थ कोले कति युज गरेछ भनेर हेर्न चाहिँ मिल्दैन यो हैन ग्राफ जस्तै अब इफ यु वान्ट टु सी मोनिटर अब खास अब आईएसपीहरुले मोनिटर गर्ने हो त्यो मोनिटर गर्नको लागि यु युज एमआरटीजी हो के एमआरटीजी मा चाहिँ हिस्ट्री नै हुन्छ त्यो लिंक एमआरटीजी मा जस्तै राउटरलाई चाहिँ एमआरटीजी मा लिंक गरेपछि त्यसपछि त्यो हिस्ट्री नै बस्छ ओके आई विल सो यु आई विल अहिले मसँग यहाँ लगइन डिटेल्स छैन र एमआरटीजी बाट चाहिँ कसरी यसले हिस्ट्री नै बस्ने हुनाले कहिलेबाट कहिलेसम्म लिंक कतिसम्म हान्ने थियो
कति ट्राफिक यसले गरेको थियो भनेर हेरेर चाहिँ अब किन भन्दा सधैँ मोनिटर राति सबै मोनिटर गरेर बस्नु त हुँदैन ओके सो अल आइएसपीज दे अल्सो युज एमआरटिजी टु मोनिटर ट्राफिक अनि कसैले चाहिँ कुनैले राति एकदम चलाउने गरेछ कि के गरेछ भनेर दे क्यान मोनिटर दिस वान र अब त्यतिखेरकै लागि त्यही इन्स्ट्यान्टको लागि ब्यान्डविथ मोनिटर गर्ने भनेको चाहिँ लाइक हटस्पट अर ट्राफिक सेपिङ होइन त्यस्तो त्यो राउटरमै भएको फिचरले you can use to monitor bandwidth. पछि हामीले जस्तो डाउनलोड गरेर राख्न मिल्छ कुन डाउनलोड गर्ने यो प्रोग्रामहरु के हामीले डाउनलोड गरेर you have to have router MRTG मिल्छ okay you can download MRTG and you can also link that to your PC सँग नि मिल्छ हैन राउटरहरुसँग लिंक गर्न मिल्छ but उता राउटरै किन्नुपर्छ if you want to manage bandwidth अब जस्तै कसलाई कति bandwidth दिने कसलाई कति bandwidth दिने भन्ने त तपाईको TP लिंक मा नि हुन्छ नि you can assign bandwidth TP लिंक मा पनि मैले देखाएको थिएँ you can assign individual bandwidth कि जस्तै assign IP MAC address MAC binding गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ MAC binding गरेपछि अनि त्यसलाई यति bandwidth यसलाई maximum भनेर assign गरिदिएपछि that will not त्यो युजरले त्यो भन्दा माथि चाहिँ bandwidth हान्दैन ओके सगुन हस् सर थ्यांक यू सर अनि यो एकचोटी के सर के रे हामीलाई पनि के रे एकचोटी क्लासमा के रे तपाईले लेक्चर दिँदा फेरि यो पनि एकचोटी भन्नाले भोलि क्लासमा देखाउन मिल्छ भने देखाइदिनु भयो भने एकचोटी प्लिज आई एम इन लिभ है त्यो मेरो उसमा अफिसमा थियो त्यो लिंक र पासवर्ड म लिभमा छु अहिले यो 4-5 दिनको लागि इन द नेक्स्ट विक ट्युसडे आई विल जस्तै फायरवल त म देखाउन सक्छु अहिले पनि देखाउन सक्छु तपाईहरुलाई तर त्यो एमआरटिजी को लगइन डिटेल्स चाहिँ मसँग छैन ओके फायरवल जस्तै ब्यान्डविड्थ कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ विल डु बोथ अफ देम इन द नेक्स्ट क्लास हुन्छ सगुन नेक्स्ट क्लास भन्नाले नेक्स्ट विक हुन्छ अनि यो उसमा के जस्तै हामी तपाईहरुले अब जस्तै हाम्रो के रे उसमा के पावर सिग्नल कम गयो भनेर या लोड ब्यालेन्सिङ गर्न खोज्छ नि हजुर लोड ब्यालेन्सिङ गराउँदा फेरि चाहिँ कुन चाहिँ के रे राउटिङ प्रोटोकल के रे युज गर्ने भन्नाले लोड ब्यालेन्सिङको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ नि लोड ब्यालेन्सिङ एक्चुअली देयर आर फोर अब त्यो कुन मेकानिजम युज गर्ने हैन धेरै जस्तो राउटर बेस भन्दा पनि लोड ब्यालेन्सिङहरु सर्भरको लागि हुन्छ है हुँदा त अब राउटरको त्यो लोड ट्राफिक ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि दुईटा राउटर राखेर अनि त्यसपछि अटोमेटिकली त्यो भित्र जस्तै अब ट्राफिक कुनबाट पठाउने भनेर पनि म्यानुअली कन्फिगर गर्न मिल्छ नमिल्ने त होइन हैन कति % ट्राफिक एउटाबाट पठाउने त्यसपछि अर्कोबाट पठाउने भनेर दुईटा राउटर राखेर लोड ब्यालेन्सिङको काम पनि मिल्छ हैन त्यो म्यानुअली असाइन गर्ने हो यस्तै स्पेसिफिक यो भन्ने त छैन मैले अहिलेसम्म लोड ब्यालेन्सिङको उता युज गरेको छैन बिकज इट्स भेरी स्मल मैले गर्ने कर्पोरेट धेरै ठुलो पनि होइन but routers can be configured हैन दुईटा बेग्ला राउटर्स छ भने लोड ब्यालेन्सिङ भनेकै मल्टिपल राउटर राख्ने हो then you can configure those routers to balance the load okay अनि लोड ब्यालेन्स त्यसमा चाहिँ त्यसो भए के रे आईपी को हिसाबले हुन्छ कि त्यसमा एम के रे उसको पावरको हिसाबले चाहिँ यति ट्राफिक यहाँ त्यो इट्स विथ द ट्राफिक जस्तै यो रेन्जको ट्राफिक 80% ट्राफिक योबाट जस्तै 70% ट्राफिक तपाईको दुईटै लाइन दुईटै उस्तै छ भन्ने छैन इफ यु हेभ बोथ लाइन भेरी क्यापेबल यु डु 50-50 है इफ यु हेभ वान लाइन भेरी स्ट्रङ यु डु 70 देन विक लाइनलाई चाहिँ के गर्ने 30 गर्ने त्यो गरे भने एउटा लोड ब्यालेन्सिङ प्लस यु हेभ दिस रिडन्डेन्ट लाइन के जस्तै एउटामा समस्या आयो भने देन अदर लाइन विल वर्क हैन एउटा ब्याकअप लाइन जस्तो पनि भयो एउटा राम्रो लाइनलाई 70 गर्ने र विक लाइनलाई चाहिँ 30 गरेर त्यसरी चाहिँ कन्फिगर ट्राफिक कन्फिगरेसन गर्न मिल्छ राउटरमा यु डोन्ट ह्याभ टु ह्याभ स्पेसिफिक थ्यांक यू ओके
So let's proceed. यसमा चाहिँ के छ भन्दा 192.168.10.1. Okay, that's the router IP. And त्यसपछि you see host host IP चाहिँ 192.168.10.10, 192.168.10.55, 192.168.10.101, and then you have 192.168.10. There are 4 hosts. अब यसको चाहिँ त्यो राउटरमा available हो. You have so here we go. Router IP. First IP, the network. Network is IP 192.168. Router IP 192.168. And then subnet mask के होता is 255.255.255. तपाईँले यसलाई चाहिँ if you and both हो ending गर्यो भने के आउँछ त you get network. Okay, network कुन network हो त 192. Anyone? What is the network? 192.168.1.0. Okay. And त्यसपछि first address. It's 10. Okay, 10. Yeah, 10. 10.1. What's in the network address becomes 10. Okay. And then first, our first IP address के हुने भयो त? First IP address is 192.168.10.1. Last address, then we have broadcast, okay? Before you broadcast, be broadcast, okay? One nine two. यो लास्टमा ब्रोडकास्ट भइसकेपछि अब लास्ट एड्रेस के हुने भयो त एभेलेबल एड्रेस लास्ट आईपी एड्रेस इज 192.10.25 okay एउटा in a network if you have assigned IP to the router 192.168.10.1 भनेर तपाईले राउटरलाई असाइन गर्नु भयो भने त्यसको नेटवर्क सबनेट मास्क के हुन्छ 255.255.255.0 हुन्छ अनि तपाईले त्यसलाई एन्डिङ गर्नुभयो भने you get the network will be 192.168.10.0 and then the first IP address available for that network हैन नेटवर्क भनेको 192.168.10.0 त्यसको फर्स्ट available address भनेको it's 192.168.10.1 last IP address available भनेको 192.168.10.254 okay and the last address is broadcast address चाहिँ assign गर्न मिल्दैन okay so the last broadcast address is 192.168.10.255 so this information you should always know this information oh अनि जस्तै अब यो वन्स को कुराहरु छ हैन तपाईहरुले जहिले पनि वन काउन्ट गर्नुभयो भने you have to जस्तै यो हामीले स्ल्याश हैन जस्तै यहाँ /24 लेखेको छ यो /24 त्यतिखेर हुन्छ जब it should be contagious one है
यो कन्टिन्यू रूपमा 1 भएको बीचमा 0 आएर फेरि 1 आयो भने you don't count that one. It has to be continuous or contiguous. Okay, contiguous. So यसमा काउन्ट गर्नुभयो भने it becomes you have 3 octets. 3 octet को सबै चाहिँ 1 छ हैन. So it becomes 24. That's why you can slash notation मा चाहिँ त्यसलाई के लेख्न सकिन्छ /24 लेख्न सकिन्छ. Okay, any question with this network address, host address and broadcast? यो तपाईहरुले चाहिँ यो छुटाउन सक्नु पर्यो. एउटा आईपी र सबनेट मास्कको आधारमा तपाईहरुले नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस र ब्रोडकास्ट के गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेट गर्न सक्नु पर्यो. IPv4 unicast, broadcast and multicast. So unicast भनेको 1 to 1. हरेकको चाहिँ युनिक आईडी छ भने we call it as unicast. र एउटा स्पेसिफिक राउटरले एउटा स्पेसिफिक होस्टसँग कम्युनिकेट गर्छ भने we call it as unicast. Unicast transmission is sending a packet from one destination IP. For example, the PC at 172.16.4.1 sends a unicast packet to the printer at 172.16.4.253. Okay, so here you can see उले स्पेसिफिक एउटा आईपी लाई मात्रै कम्युनिकेट गर्यो हैन. Then this is known as unicast. र मेजोरिटी कम्युनिकेसन के हुन्छ त unicast कम्युनिकेसन नै हुन्छ. Okay, broadcast transmission is sending a packet to all destination IP addresses. For example, the PC at 172.16.4.1 sends a broadcast packet to all IPv4 hosts. हैन, यसमा लिमिटेड ब्रोडकास्ट सोर्स चाहिँ 172.16.4.1/24 अनि यसले चाहिँ डेस्टिनेसन 255.255.255.255 भनेर पठाइदियो भने it will send all of them. Okay, अब यसमा 4.1 ले पठाएको हो हैन. यसमा जुन यो पीसी छ हैन, यो पीसी दिस पीसी. ओके, दिस पीसी यसले चाहिँ के गरेर ब्रोडकास्ट पठाइदियो त्यो राउटरमा गइसकेपछि इट विल रिच अल डेस्टिनेसन. यो स्पेसिफिक आईपी लाई त पठाएन, उले डेस्टिनेसन के भनेर पठाए त 255.255.255.255. then all of them the packet is sent. all अरु बाँकी रहेको होस्टलाई के हुने भयो त सबैलाई प्याकेट जाने भयो. ओके, and third is multicast. Multicast transmission is sending a packet to a multicast address group. अब नेटवर्कमा चाहिँ यदि मल्टिकास्ट एड्रेस ग्रुप छ भने मात्रै यो मल्टिकास्ट चाहिँ अपरेट हुने भयो. जो मल्टिकास्टमा छैन दे वोन्ट रिसिभ द फ्रेम अर प्याकेट. ओके, जस्तै युनिकास्टमा 1 to 1 कम्युनिकेसन हुन्छ, ब्रोडकास्टमा 1 to all कम्युनिकेसन हुन्छ र मल्टिकास्टमा के हुन्छ त 1 will communicate okay to specific multicast device. अब यसमा हेर्नु भयो भने you can see these two devices. Okay, दुईटा ल्यापटपहरु चाहिँ they are configured with multicast group. You can see 224.10.10.5/24. this is multicast address. यसमा यो you can see this one and you can see another. This is also multicast. Okay, 224.10.10.5. this is multicast group. Okay, so what happens when this PC 172.16.4.1 when this PC sends a packet to the network हैन, नेटवर्कमा पठाइसकेपछि then राउटरले चाहिँ this does not have got multicast group हैन. this is यसलाई पनि असाइन गरेको छैन multicast group र यसलाई पनि असाइन गरेको छैन. so they don't receive that packet, but those hosts or stations which are assigned the multicast group they will receive the frame. जुनले चाहिँ multicast group भनेर उनीहरुलाई
त्यो कन्फिगर गरेछ त्यसले मात्रै के गर्ने भयो त इन्फर्मेसन पाउने भयो सो दिज आर 3 डिफरेंट फिचर्स अफ IPv4 okay unicast where there is one-to-one communication broadcast where there is one-to-all communication okay not many one-to-all huna paryo one-to-all communication and multicast where there is communication from one to many but not all okay did you get unicast broadcast and multicast any question कसैको केही anyone no question okay now let's move on to types of IPv4 addresses just basic and that's all we'll do for today so public and private IPv4 addresses as defined in RFC 1918 public IPv4 addresses are globally routed between Internet Service Provider ISP routers. Private addresses are common blocks of addresses used by most organizations to assign IPv4 addresses to internal hosts. Private IP addresses are not unique and can be used internally within any network. However, private addresses are not globally routable. यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुको आईएसपीहरुले दिने भनेको those are public IP address तपाईलाई जब राउटर तपाईको नेटवर्कमा कन्फिगर हुन्छ त्यसपछि you get one IP address one public IP address from ISP तपाईहरुको ISP लाई if you see the configuration तपाईहरुको राउटरमा you will see that IP address र तपाईको जस्तै अब घरमा त्यो एउटा राउटर ल्याउनु भो घरमा राख्नु भयो जस्तै वर्ल्डलिंकले चाहिँ घरमा ल्याएर राउटर राख्दियो राउटर राखिसकेपछि एउटा आईपी उनीहरुकोबाट लिन्छ हैन जसले चाहिँ इन्टरनेट कनेक्ट गर्छ ओके सो तपाईको चाहिँ जस्तै अब if your ISP okay ISP ले के दियो ISP okay worldlink ISP को IP you get 203.54.67.32 okay ISP ले तपाईहरुलाई यो IP दियो यो IP दिएर you have got the router IP अब तपाईको घरमा हुँदाखेरि तपाईको जस्तै 5 वटा डिभाइस छ ओके you have 5 डिभाइस अब 5 डिभाइसमा के हुने भयो त यो 5 डिभाइस फेरि राउटरले के गर्छ इट हैज गट DSCP ओके अनि DSCP छ यसको हरेक राउटरमा के हुन्छ त एउटा देयर इज प्राइभेट IP र वर्ल्डलिंकको राउटर राख्नु भएको छ नि इट्स 192.168 ओके 1.254 राउटरले युज गर्ने 1.254 तपाईको घरमा भएको राउटर यो राउटर IP भयो ओके अनि त्यसपछि अब तपाईको DSCP लिएछ भने देन इट विल डिभाइस 1 device 2 okay so these each of them now we'll take the IP address 192.168 1.8 2 3 4 so 5 अब के छ भन्दा जुन माथिको यो IP छ ISP ले दिएको this is public IP we call it as public IP
र जुन यो you have used 192.168.1.0 हैन त्यो नेटवर्क छ we call this as private IP. Okay, what happens तपाईको जस्तै अब घरमा तपाईको एसाइन भएको आईपी 192.168.1.1 डिभाइस 1 ले युज गर्ने 192.168.1.1 हो हैन तर तपाईको इन्फर्मेसन जब जान्छ बाहिर तपाईको इन्फर्मेसन कुन आईपी भएर जान्छ त 203.54.67.32 ओके यो 192.168.series को आईपी चाहिँ बाहिर पब्लिकमा चाहिँ these are not routable त्यही भएर we use network these public IP addresses private IP addresses to public address and then from public address to specific private address. Okay, so our main कुरा why we need this यो किन चाहिएको भन्दा IPv4 does not provide enough IP address. तपाईको यो वर्ल्ड भरि चाहिँ हरेक डिभाइसलाई IPv4 असाइन गर्न नसक्ने हुनाले चाहिँ because of ruining enough IP addresses not because of unavailable enough IP addresses हामीले चाहिँ के गर्छौं त एउटा नेटवर्कमा प्राइभेट IP युज गरेर नेटवर्क एक्सटेन्ड गर्छौं okay this is why we use private IP address and by now I think by 2017 or 18 almost all of the IPv4 address has been used oh so लगभग tentative IPv4 address चाहिँ सकिसकेछ क्या 17 18 19 something within that year and most of the device now use IPv6 okay IPv6 address okay instead of IPv4 many devices now they use IPv6 okay do you have confusion with public and private anyone and you can see 192 series ko matra haina there is 172 okay 172 series ko pani there is private address and there is also 10.0.0.0 this series your series ko pani cha and I will show you how all these are used in an organization in the next class okay यो कसरी युज गरिन्छ भनेर चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा तपाईहरुलाई एक्जाम्पल सहित आई विल डेमोन्स्ट्रेट नेक्स्ट क्लास मीन्स नेक्स्ट वीक नट दिस वन नेक्स्ट वीक टुमोरो विल डिस्कस अनदर वन र अर्को वीकमा चाहिँ राउटर र एमआरटीजी सहित डेमोन्स्ट्रेसन one day we'll do some demonstration before we start the class okay so this much for today I think we have come to an end of this class we'll proceed further tomorrow okay any question